همیدان کو کردستان والطبع والدنيا جاركم قاطعة ديوات شيء نبه اگر کو konuşuyorum ben ya. Ne bir saniye. Bir katliamat protest söylüyoruz. Köye gülmesi değiştirecek. Hem gerekli bir katliamı işlemez artık. O hem Velayatta İstanbul'un işlemez artık. O ne hayvandır. Bütün yer kafa komple çadır'a koptu. Hem ne yapayım milleti Kürt'e. Katliamak söylüyor. 5,000 insan etmek düştüm ya. Hep zulmü. ما نبى صاحب ظلم هو امير هردر الدنيا هردر بي ولاتي امير شر مزال تندك بس باطل چون گلی تماشاوان چارپل مدیا هر سر ناوه مالباتا چارپل مدیا نوروز هوا بهویا کردستان آزاد آرامی و یک تفرنگی و پردنگی یا کردستان کی آزاد و کیفخوش و آرام جوارا پیشکش کم و سلاب و رزن خواه پیشکش به همی تماشاوانند کن از هیویدارم که روشن و هر تم خوش و گش بن قاسم سلامکی مرحبا تماشاوان هیجان اجی نوروزا توای تماشاوانان کرد و کردستانیان پیروز کم براستی ای سال لهر چار پرچه کردستانه و توای جهان بجوشکی مازن و به باوری که خورد نوروز هات پیروز کرن هیویدارم که او نوروز ای سال به دستپیکک جبو آزادیا کردستان تایبت لروجاوای کردستانه هندزانن یعنی جارا پیشیه کو دروای هدف دم پارتیه دا پارتیان کردستانی جی لقادا دروا یعنی لقادا دیاربکر لقادا شیخ سعید کال نوروز بجوشک مازن بو آل کردستانه او نوروز کردستانی کمرد زانبو او نوروز کردستانی هات پیروز کرن بوی مناسبت پیروزبایی لوان هر سه پارتیات چهار پارتیات کم و دیسا جوانن سر بخواه بازی ده لسر قبرا سیدا نوروزا که کردستانی چه کرن و براستی جی نوروزا که تیرو تجی کردستانی بو از جوید ریوانجی پیروز کم دوید راده تشتکی شرمزاریه هی بالا تماشاوانا بخینم که دو ایواره من استانبول تماشه سرگرتنا امام اوغلی میتینگ هنه اندزانن ایواره شاردار مازنی انقره جبو آل کردستان جی شرمزاریه کتشتن گلک قریج گوت تام لید هاتنه و گوتن که جبو آل کردستان گوت پاچاورا تشتمشتوا گوتن جوه داره سرناوه همی کردستانیا و سرناوه چارپل مدیا و وک بشتا پروگرام چکره کی چارپل مدیا ہے وی شرمزار کم کو وی توای ترکا و توای داگرکرا دعوت کم جبو کو رزل آلا کردستان بگرن جارک دنجی تشتکیوا به ادبی کی نکن گلی تماشاوان برومت ونزانن به هفته نوروزه لسرانسر کردستانه و گلن روشلاتا نافین جی به نوروزا دیروکی پیروز کن که نوروزان تویا گلی کردستانیه بگمان نوروز گلک عالی نوروزه نه یک دست پیکا بهاریه دست پیکا سرساله که بیواری گلک جیات پیروز کردن عالیه دنه وی دینی جی هیا که مثلا آگر نوروزه و گشت کرنه و اوه که روشکی دینی و رمزکی دینیا کبنه شوپیا روجراتا نابینه يعني آسيا روجراتا دار آسيا خمر بي آسيا روجافايا اف آليا كيوي دينيا لي آليا يا هري جرينج نوروزه كو بنگهوي آفابونيا بنگهوي لهمبر زوردار و هويتيه كي بهمپا
تێکۆشینێکی بەرپەدانێکی و بسەرکەتیە ئەو وەک دیرۆکێدا بوو ڕۆژێکی جەژنێکی دیرۆکی و بە حەزارێ ساڵا ددۆمە و li gorê hinek dîrokzana berya zayînê bi 612 sal lê li gorê hineka 700 sal berya zayînê ev warê dîrokî da hinekî ew heye lê warê bi fermî ku dezgehên Unîversîteyên Zanîngehên Kurdistanê biryar standine ku 700 sal berya میلادê va ev Newroz bûyera wê hatiye kirin û bûye efsanekî netewiya milletê Kurd ku heya îro jî didome. Lê domandina wî ya girîng ew e ku bi hember zulm û zordarî û hovîtiyê hatiye kirin û Kurdistan jî di wer ciyekî taybet daye ku seranserê dîrokê da demê xweş û nexweş da jî êrîşkariyên hovane împaratoriyên derva desthilatdarên derva gelên dinê dewletên dinê her tim êrişê li ser Kurdistanê kirine ji ber ku Kurdistan di demajoya xwe de wek ciyekî gelek modern gelek pêşkentî warê çandî hunerî avayî û ew ê da ciyekî gelek girîng bû hem warê karwanî û dan û sandinê û ticaretê da hem warê jîngarî û jiyanê da jî ev jî bû sedemê êrişkarî û ew ê ji ber wê jî Newroz ew dijî hovîtî û êrîşkarî hebûna xwe bi seranserê dîrokê heya roja îrojî jî domandirin û îro jî em dizanin Kurdistan bê daxwaza xwe bi havakî hov bi havakî zordar nava çar dewleta da hatiye perçekirin nava Tirkiye, Sûriye, Îranê, Iraqê hatiye perçekirin her çend perçekî me başûr qismekî jê azad dijî wek dewletek federal dijî li hêjî gelek deverên vê perçeyên jî bin zordarî hovîtiya Ereba da maye ji ber wê jî ev rengê xwîyê dijberîtiya hovane êrîşkariyê rojane daha jî geştire bi wê münasebetê em hêvîdarin ku Newrozên me yên pêşerojê di nav Kurdistanek azad dabe Kurdistanek yekpare dabe Kurdistanekî pirreng û pirdeng be aştî û aramiyê da bijî bi wê münasebetê dubare cejna hemî Kurdistaniyan li seranserê cîhanê pîroz dikim û kêfxweşî û dilşadiyê ji wan re dixwazim. Gelê hevala me îsal jî ew kir yani Newroz li her çar perçê Kurdistanê bi gelemperî bê pirsgirêk hat pîrozkirin bi coşek gelek mezin ku ji her salê berê mezintir bû geştir bû. Tenê li aliyê Rojhilat Kurdistana Rojhilat hinekî astengî û alozî çêbûn ew jî ji ber ku dewleta mêtînkar dewleta İslamiya Îranê zorê didan Newrozê ku pêwîstî dîtin ala Îranê û remzên serokên dînî Îranê li qadên Newroza bên bilinkkirin di wî warî da astengî nava Kurda û berpirsiyarên hikûmetê da derketin lê dîsa jî li her derî bê pirsgirêkên mezin Newroza me îsal hat pîrozkirin. Îsal çima Newroz ew xwasa bi coşî hat pîrozkirin hêvî hebû ku li seranserê Kurdistanê ev hovîtiyên û şerê çekdarî û kuştin û talan ku zirarekî mezin gîştandiye gelên Kurd û Kurdistanê û ji raya xwe û hêviya xwe ewa xwe derketiye ku berê şîrovên cuda cuda li ser wan şer û pevçûna hebin jî lê hêviya xelkê vê evbûniya hanê hêvîne ku ev şer raweste bi dawî were Kurd karibin daxwazên xwe têkoşîna xwe bi hawayên demokratîk bi hawayên cuda cuda karibin pêş da bixin ji ber ku ev şer û aloziyên ku hebûn hat wê asteyê ku li pêşiya têkoşîna gelê Kurd têkoşîna milletê Kurd hinekî astengiya jî çêke ew hêviya ku aşîtî û aramiyekî bê rojevê mesela çek û çekdarî û kuştin û talan û wêrankirin piçekî raweste Kurd karibin nefes bikirin Kurd karibin divê nefesê da têkoşîna xwe berpêş bibin ji ber wê jî îsal Newroz ji her salê dinê gelek geştir hat pîrozkirin û her wiha em bînin ziman ku divê Newrozê da balkêş bû
همی پرسیارن پارتین کردستانی هم ای باشور هم ای پرچین دنیا لسر داخواز آشتی و آرامیه و گرینگیا نوروزه بیانن گلک بالکش بلاف کرن و از دوی نافره دا بینم زمان که سروک امریکا ترم جی به کردی داوی دا نوروز پیروز کرو و بیان اکیش بو کرد و کردستانیان نوروزه بلاف کرد قاسم دوی واردات شکی لسر که موزه بکی نه از جارک دن پیروز کم براستی تخوازم جبر مثلا و پیواجوه و د نوروزه دا کوج باشور کردستان گلک پشتگیری هات جبو نوروزه دمه و جبو پیواجوه تایبت هم سرناوه رزدار کک مسعود برزانی و هم سرناوه رزدار کک نچیروان برزانی و هاتن نوروزه دیاربکر اولوه داره پشتگیری خوش بو آشیتی و آرامیا کردستان و جبو امبیجن فسکرنا پکه تایبت و شر راوستاندن پشتگیری خو اعلان کرن نوروز دوی واریدا او بودی ساعت خوازم جارک دن به مناسبت سروک شارداری انقره پروتست حکم کو پارتیا CHP و کردا رسما شکایت کرد گوت لدوغو گنی دوغو یعنی بمعنی کردستان نوروز دا آل کردستان درد کون دولت مداخله ناکه دولت شاردار استانبول دیگره جارک دنه از وی و تری پارتیا ویا پروتست کم و تخوازم کرد و ناس کن و پارتیه کو او چه دخوازم کن و به مناسبت جارک دن نوروز همی کردستانیا پیروز کن نه بویرکی گرینگه گرتنا سروک شارداری مزنا استانبوله و تبو دورا نوت چند کسی با هاتم بنچاف کرن و لیکولین کرن و داویه دا سروک شارداری هات گرتن تبو چند کسا با بویرکی بسری خون نه یعنی بویرکی بسری خون نه لترکیه امزانن دمکی دور و دریجه آلوزین یا جن نخوشین پرسکریکن گرینگ هنه نابرا کمالیسا و کسین دیندارن نه تندرو امبیشن اوه که هیا یعنی همبریه که هیا تکوشینه که هیا دشبریتیه که هیا کنزانن اف دولتا کو چه بو کمارا ترکیه لسر هبونا یعنی تنبونیا گلان تنبونیا پیکاتین جواکه دولتا که تندرو هات آوا کرن دوی دولت دا tabi ne tane PKK'nin civaki lehemberi mesela dini daji gelek dişberitiyen mazın kırın kul Türkiye ya jil deberek idrin ne editin ev tundraviye kul lehemberi dinci kırın jberve ev dijiti u dişberitiya dindaran o rejima ku hey a kemalizmi ji destpêkê heyanu hadi dome lê piştî 2000 şunda ev kesên dîndar piçekî xurt bûne û îro îdara ku heye hikûmeta ku heye bin navê AK Partiyê da di Tirkiye hem diwarê nav leşkerî da polîsa da dezgehên dewletê da xurtin ji ber vê xurtbûnê jî ev dişberiya hane tê kirin biya min Kurd çi dibin bira bibin Kemalizmê nikarin ji xwe re bikin dost û li ser piştgiriya Kemalizmê domandina wê jîndariya wê gereke Kurd piştgiriyekî wiha nekin ji ber ku ew damara Kemalizmê dişberiya milletan dişberiya milletê Kurd bi taybet tu wextê hûn da nabe heyal piya be hûn da nabe û ev wek Qasım Cîhanî ziman na bûyera İstanbolê da dewlet êrişekî wan dike ya jî dibendiya nava wan e lê ew şûna ku êrişê dewletê bikin li ber wê êrişên pîrozbayiyên Kurdistanê dikin hebûna Kurdistanê dikin herçend di nava xwe de dibêjin em demokratin li dijî Kurd û Kurdistaniyan tu zerreyekî demokrasî li cem Kemalizmê tune peyda nabe min xwest bi vê münasebetê ez vê bêjim û ez ne tenê serok bajarê Enqerê CHP protesto dikim CHP rûreşiyê dike li hemberê Kurda ji xwe ji dîroka xwe heya niha jî wiha biye pêwîst e Kurd
via قطش بیر نکن و تکریه خدا جی بارکش بن. بله براستی yani وقت وهانی زمان نهال ترکیه باکره کردستان جروجا و یکم بیه مثلا شاردار امام اوغلی و اکیباوی کو هاتنه بنچاپ کرن و دیار هنه هاتنه yani ve hapis luan hatiye birin براستی yani مرد کاره دبردا شیروه yani دسه پنجره دا مرد bu yere برینه یک جیجی لگوری من گوری شخص تشتی ات فکرم دبکو د ناو باکور کردستان ترکیه دا لهمبره و او که د کولانا دا خو پیشاندنا بزورینین پرووکاسیونا و حیای کو آرمانجک جه او بکو و مثلا پیواجوه و مثلا تذکرنا پککی و امبیجن راوستانا شر قداندنا چکداری شر چکداری اوجی تیگوتن کو پرچکک جبه به اید دواجی وکو هانی زمان یعنی د ترکیه هاتیه نقطه کی وکو همج عالیه عبوری همج عالیه سیاسی همج عالیه جواکی هیا جارتی ما باز کر عالیه پسیکولوژیک واجی هاتیه نقطه کی گلک خراب کو رازمه شورا ریکی چاره کی ببینن جبوه چاره سریه جد نابرا کمالیستا و نابرا دجه کمالیستا یعنی خطا کو امبیجن لگوری ترکیه خطا سویل جراته گوتن یعنی خطا دموکراتیک نابرا وانداش مجادله کی مازن هه دویتا کوشینه دا هی tam diyarnine ve kipserkeve le her çıkas merv ev bikeji ve binçavkirine ve operasyonu da yani lgori ko CHP'yi bixwaji şirovet kin yazı dibêjin ji xwe ji nav CHP ev gilî derketine van belgenama û tişta birine dane polîsa ew kirine ji ber çelişkiyê navbera wan yani ser menfiatê şart dikin tabii evya zêdetir problemê navbera Tirka bixwe bixwe divê Kurd ji aliyê ki berbiçav ba em bêjin midaxile vê pêvajoyê nekin û nebin teref zêdetir bibin terefê demokrasiyê bibin terefê hiqûqê li ku derê hiqûq were bin pêkirin li hemberê wî divê razîbûna xwe nîşan bide tê gotin ku İmam Oğlê hatiye yani hakim jî wî ew kiriye ji bo ceza bidinê wî hepis kiriye bi rastî yan ser de ewka dihat mahkeme kirin yek jî mesela gendalî û rişwet û di nav îhala da fesadî û tiştê wa bû yek jî ser mesela têkiliyê wan û PKK bû ya mesela gendaliyê da tê gotin ku hat girtin biryar hat dayîn êdinê da jî biryara kolmalê dibin çav da bimîne hatiye girtin eger ku her du rast bin wê were wê manê ku ji ber terorê nehat girtin wê qayyum neavetin tenê di meclisê da wê yek were cî were bijartin lê êdinê wê ew mahkema wî berdewam be wa xuyane yani ev sebebê girtina wî di tiştin yek jê têkiliya PKK yek jê jî gendalî û rişwet û tiştê wan e êdî tavî divê di qanûna ya hiqûqa da masûmiyet qarînesî dibêjin heye heyayî tavî ku dawiya mehkemê ew li gorî hiqûqê ew bêsûcin ve çave êdin tavî Tirkiye yani me nikare ve kefîlê hiqûqê jî ku kol Tirkiye bi rastî te hiqûq miqûq tune belkî destpêka vê bernameyê da rejiyê hanî ber temaşevana me jî roja yekşema derbas bû me ji bo şermezarkirina qetliyama Helepçê li İstanbolê li Aksarayê xwest em xwepêşandinekî bikin من خواست از چند پیوا بیجم قتلیام شرمزار بکن پلیس ترکیه ام بیجم به اذن ولایت ترکیه مداخله مکرن جوه درجه را کردن ولایت والی استانبول و پلیس شرمزار کن که نه حالا ام 5000 روزی میگه 5000 یک شبکی دا 5000 کرد هات نه قتل کردن نه حالا که ام شهید خود بیر بینن بیجم که ام ve katliamê ra rûbirû mane yani Tirkiye me dikare bêje ku ber bi awakî zehmet va diçe û çawa bibe zehm ne diyare ji ber ku hergav
تێگوتن کۆ ینی زانیاری تێرا تحلیلکردنا ترکیە تنەیە تبێژی مەسەلا عبۆری ینی کەسێک ئەکۆنۆمیستێ دنیای هەری پسپۆر نزان نکان ئیزاح بکن کۆ لێ ترکیە خەلچەوە ببێ ئازگاری ئوجرەتە ینی بێ معاشێک کێم چەوە ئیدارا خۆتکە نەممکنە ینی gelek tiştê wa hene lê pêvajo diçe kawê kur vare tabii meselakî dinê jî heye mesela pêvajoya ku Öcalan û o Devlet Bahçeli û o hikûmeta Tirkiye û Erdogan ew jî ji awakî wa berdewam e dixwazî ez bir da jî çend peyva bêjim o tu dewam bikî yani ew pêvajo tiştekî balkêş heye ez dixwazim bala temaşevanan û hemî Kurdistaniya bikişînim ku Devlet Bahçeli dobû pêr bû bangekî li PKK kir ku were li Malazgirtê Kongre xwe li wê derê çêke û xwe fes bike biratiya hezar salî carek din îspat bikin Kurd û Türk tabii şîrova wî yani şîrova wî bi rastî yani watê meriv li derma derbasbûyê MHP dirêne ya Bahçeli dirêne û li vî dirêne û tiştê niha dibêje gelek bazkêşin ka em nizanin yani hê bersîvayî nedaye bawer dikim ya jî ez rast nehatime PKK ew wa dewam dike bi aliyê din piçek nermayî xuyan dike ku vê yekşemê bû bawer dikim na do na pêr bû Erdogan Stenbolê Newroz pîrozkirin AK Partiyê û di wir de tiştek balkêş got ku wê Newroz bibe wek cejnek fermî li Tirkiye jî tabii di vir de hem rexne hene hem piştgirî hene ji aliyê Kurda ve hinek jê dibêjin wê ji naveroka wê dûr bikin wek cejneka Tirkîtiyê ji ber ku hûn zanin li Kafkasya û gelek ciyê dina êko xwe wek Türk pênase dikin ew eslên Türk ew jî vê Newrozê pîroz dikin ew dixwazin bikin ku wê Newrozê Newroza Tirkîtiyê tabii ji aliyê Kurda ve jî baş em bêjin yani bira bibe fermî qenebe hûn dizanin di van çend salê dawî da bi rastî gelek êrîş dihatin ser Newrozên Kurdistaniya gava bibe fermî wê Kurd bi awakî hêsa ji xwe re cejna xwe pîroz bikin wî awayî ve jî erênî ye dîsa mesela pêvajoyê da ji aliyê neyînî ve jî hûn dizanin li gundekî Kobaniyê Dewleta Tirk êrîş bir ser malbatek sivîl ku heşt neh kes jê şehîd bûn ew jî mixabin diyar dike ku ji alîkî ve hem şerê xwe dijmintiya xwe dewam dikin hem jî ji aliyê teorîk ve jî tu ewkekî heya niha tu erênîkî nîşan nedane ku tenê dibêjin ev pêvajoya Devleta bêterorîkirin e Tirkiyekî bêterorî ye û feskirina PKK ye ji aliyê diva tabii hene provaka dikin dixwazin ku vê pêvajoyê provaka bikin em bi xwe piştgiriya vê pêvajoyê ku em bêjin serokê PKK feskirina PKK û qedandina şer em bi xwe piştgiriya vê fikrî dikin lê ji aliyê din tabii nayê qebûlkirin ji aliyê milletê Kurd ve ku in pêşniyarê Abdullah Öcalan hene ji bo mesela Kurd mesela statûyê û mesela ziman û çand wek tamamen ne ku talep dike ne ku bêdeng jî dimîne tam zıttê wî da red dike ev ya nayê qebûlkirin em bawerin wê 30 milyon milletê Kurd tenê li Bakurê Kurdistanê basa 30 milyon têkirin Bakur û Tirkiye wê ev millet ji xwe re rêkî bibîne pêşkeştiya partiyên Kurdistanî û rêxistinê sivîl û qebûlmendê Kurdên diyare wê ji xwe re Kurd rêkî bibînin li hemberî vî pêşniyara Abdullah Öcalan jî wê rêkî netewî ji xwe re peyda kirin û serxeteka netewî werin di wir de ez bi xwe geşbînîme yani milletê Kurd eger ku PKK li Bakurê Kurdistanê xwe fes bike şer bikeve wê ji bo Kurd carekî nefesekî bistînin û carek din wê bizibirin mesela xwe Kurdî netewî di nav Dem Partiyê da jî gelek êko wat bikirin hene heta yani dijminatîkî mezin çêbiye niha Öcalan re
mesela gerene ser dijminayê çê ve ew fikrê wî ye divê meriv bêje divê meriv PKK û APO nas bikira ji vêga pêştir û em ê eger zelal bibe eger şer bike de wê Kurd baştir wî nas bikin ew jî wê ji bo Kurda xêr be em bawer dikin min xwest edivê da jî hinek fikrê xwe bînim ziman fermo yani balkêşe Behçelî destpêkê wextê ew ê kir got bira Abdullah Öcalan were meşçê bipeyve niha jî dibe bira PKK kongra xwe li Malazgirtê çê yani ew mesela meşçê da peyvandan tabii ne bawer nakim yani Behçelî ama ji bo fiilî bêje Öcalan were meşçê da ji ber ku Öcalan girtiye û mümkün jî nine Öcalan jî xwe naxwaze were meclisê talebekî hatine ew tiştekî dî yani dixwaze naxwaze lê û niha mesela niha ku Behçelî dibêje ewa Newrozê da Newroz pîroz kir cejnekî biratî û hevkarî û nizanim çi got birawerin li Malazgirtê kongra xwe çêkin û ciyê Dem Partî û filan bêvan Dem Partiyê jî bersiva wan dan gotin serokê Dem Partiyê got em Malazgirtê bûyerekî gelek giring dibînin destpêka biratiya Kurd û Tirka dibînin û em pêşgiriya ceme ciyekî pîroz û giring e bersivekî wiha danê lê em zanin Malazgirt bûyera Malazgirtê wek ku dîroka Tirka dibêjin Tirka hatibûn nizanim çi kirin feteh kirin tiştekî wer tune yani wextê Behçelî dibêje zanin çi dibêje Malazgirtê bi dawîbûniya destpêka bi dawîbûniya dewleta Merwaniyayê dewleta Merwanî wextê Bizansa ya Roma êrişê Merwaniya kirin Merwaniya ji Selçuqî alîkarî xwest alîkariya eskerî xwest ber ku ew Musulman bûn ev jî Musulman bûn alîkarî xwestin lê Selçuqî hatin alîkariya Kurda yani bikin alîkariya Merwaniya bikin pê serê Kurda kirin dawiya îdara Merwaniyan ber hêdî ev jî destpêk e yani ne ku destpêkê Tirk hatin fethekirine ne yani destpêka Merwaniya xelatiya Merwaniya dawiyaniya xwe ye ku ev jî heya nû bû pelçixandina Kurda û serkeftina Tirka ye ne biratiya Kurd û Tirka ye pelçixandina me yani bûya alî lazim e bêzanînê warê dîrokî da ev ne evke aliyê dinê vê demajoya şerberdanê û belavkirina PKK nava PKK da tamam bi erênî hemî aliyê wî bi erênî dinirxînin lê piçekî nüansê cuda hene mesela Murat Karayelan dibe em bi serokê xwe bawerin û em tiştê ku ew bêje em li gorî wî tevdigerin û em ê pêk bînin Duran Kalkan tiştekî dibe bi heya Apo beşdarî kongrê nebe dibe ev mesela bi vîdeo be ya ew PKK nikare biryarekî werbistîne û heya niha jî lomên ew ê ku hene êrîş û şertên ku kongre bê ew kirin dibêjin ew tune ev jî belkî li hevatinekî beş bo ku piçekî demê dirêj bikin hinekî duî warê da Tirkiye nava xwe da jî were evekî û PKK jî nava xwe safî bike ji ber ku dijberiya vê meselê jî hene nava xwe da ji bo vana bînin radeyekî ez bawer dikim her du alî jî dixwazin piçekî dem pêwîstiya wan bi demê heye yani bu wext heye ji ber wê jî ev ê dikin lê ew pêvajoya çekberdanê didome bawer nakim sêda astengiyekî çêbe yani Bakur van bûyerên wiha gelemperî hene hinekî bûyerên li başûr hene û başûrê Rojava ser rewşa Sûriyeyekî tişte hene divê demên ew ê da em bana jî hinkî bînin ziman niha li aliyê başûr em zanin demekî dirêj e ku hikûmeta herêmê a kevne ku piştî hilbijartinê hikûmetekî nû nehatiye çêkirinê danûstandinên dem dirêj di nava Partiya Yekîtiya Kurdistanê Partî Demokratîk Kurdistanê û yenekê de heye Yekîtî Niştimanî Kurdistan da heye ji ber ku xwedî hêz û destelatdar ev her du alîne danûstandinekî heye ku ne tenê hikûmet çêkirinê duwarê rêvebirina pêşeroja Kurdistanê da Kurdistana Başûr da ahengiyekî li hevkirinekî berfireh çêkirin ji ber wê jî ev danûstandin
gelek civînên teknîkî û civînên siyasî navavda tên kirin tê domandin lê hatiye merhelekê gorê ku em xebera dibihîsin ya dişopînin agadariyên ku ji aliyan distînin hatiye demekî ku bingehê evê da di hemî warê da li hev dikirine maye îdara rêvebirinê da li hev bikin. Tabii vê meselê da yekîtiya aborî heye, yekîtiya pêşmerge heye, yekîtiya îtîfaqên evê heye li hember Bexdayê siyaseta hevbeş heye gelek aliyên mijarên cuda hene û rêvebirina Kurdistanê da şîweyê rêvebirinê da jî gelek mijarên cuda hene. Yani mesela ne ew qasa sivik ew rojekî roja da lê hatine encamê wê pêk werin. Yadinê serokên herêmê dibe dema dawî da ji bo mesela Sûriye bi rastî nava danûsandinekî gelek bi bandor dane bi hemî dewletên Ewropa ra ê dunyaya ra ê desthilatdar ra ev danûsandin bi germayî nayê rawestan tê domandin ji bo aramî û aştiyekê bê Sûriye û mafê Kurdan li Sûriye bê parastinê di warî da xebatekî gelek germ heye û hemî dewletên heyî jî di vî warî da Kurdistanê mehetap dikin. Yani destekê ji bo vê meselê bi Kurdara bi hikûmeta herêma Kurdistanê ra bi taybet bi Serok Barzanî ra û serokê herêmê û serokê wezîran wan ra peyvin danûsandinê dikin. Ê yenekê ra jî danûsandinê dikin. Yani di vî warî da ew danûsandin hene. Aliyekî dinê balkêşe Nûrî Malkî ew dike dibe Iraq dikare perçe bibe. Ev jî balkêşe ku heya niha gotinekî wiha ji aliyê Ereba we nedat gotin. Xwaniye binê evê da tiştê ku ne li ber çav e hinkî bûyer û kiryar hene ku Ereba jî dixe nava li vê û bandora Amerîkîya ji bo belavkirin ya ji sekrandina heştê şabî gelek zorê didin hikûmeta Iraqê û mesela Hûsiya û Îranê ew ê jî bandorekî baş dileyze ku heştê şabî bêşkandin li Iraqê ya ji ortê ra be ya jî bê rawestandin û xebatekî germ li ser vî warî têkirinê şikandina heştê şabî bêguman tesîrekî erênî û baş li mesela Kurdistanê jî dike. Wek hûn zanin li diyala heştê şabî neşt Newroz bê pîroz kirin. Bi tevahî neştin. Qedexe kirin neştin. Newroza Kurdistanê li perçeyê axa Kurdistanê ku bin destê Ereba da maye neştin pîroz be. Yani ev astengiyên gelek dijwar û heştê şabî dijminatiyekî ji behsiya wê de tir dijminatiya Kurda dike. Yani gelek dijwar e ev jî ciyê metirsiyê ye. Lê em hêvî dikin Amerîka dest û pozê wan bişkîne piçekî şûn da bixe. Li aliyê başûr eger gotinê te hebin hinekî li ser aliyê Başûrê Kurdistanê bi rastî li gorî em dişopînin bi rastî gelek tiştê erênî çêdibin. Hem rolên birêz Kek Mesûd Berzanî li rojhilata navîn û li Başûr û li Rojava û li her çar perçê Kurdistanê û taybet jî li Kurdistana Sûrî ciyê kêfxweşiyê ku bi rastî diyar e tesîreka wî mezin ser her du aliyên ku em bêjin heya niha bi hev re hevkarî nekirin ser her du aliyan yani ser hem Mazlûm Ebdê Peyedê hem jî ser NKS bi awakî erênî tesîra wî heye ev jî encamên baş nîşan de ji ber ku temaşevana jî şopandiye çend roj berê NKS û PYD û Mazlûm Ebdê sernavê sekdariyê û bi çavdêriya Amerîka û Fransayê civînekî gelek erênî bikar hanîn her du aliya her sê aliya jî beyanat dan ku civîn gelek baş derbas bûye û di piştî Newrozê piştî paş cejna Newrozê wê bi hev re îlankirina yekrêziya mala Kurd û hevgirtinekî ku li hemberê Şamê bi her awa yani askerî siyasî em bêjin bi her awayî yekgirtî bin ew jî ciyê kêfxweşiyê ku bi rastî yani tirsak di dilê Kurda da hebû ku ev mesela pêvajoya Abdullah Öcalan û o dewleta Tirkiye tesîrekî neyînî li wir bike hêjî şik û ew kene ku li wê derê tiştê neyînî çêbin lê bi a min bi pêşkêşiya
رجدار سروک برزانی و تایبەت ئەمریکا و فەڕەنسی وێ نەهێلن تەسیرە ئاپۆ و تورکیە لێ دەرێ چێڤک و کورد ji bo statûkî bi dest nexin navê çi dibe birave wê li wê derê tiştek ku em dişopînin û em dibînin wê Kurd li wê derê statûkî bi dest bixin eger li hemberê vê statûyê ji Tirkazê de tir eger merkez hikûmet yani hikûmeta Şamê jî müdaxile bike ez bawerim Serok Barzanî sozekî wî heye ku wê bi her awayê quweta xwe her bi awayê pêşmerge her bi awayê siyasî hem bi awayê dîplomasî piştgiriya birayê xwe yê Kurdên Rojavayê Kurdistanê bikin ew gelekî baş e dûr da em ew bikin êdinê jî divê bira temaşevanê me rehet bin ku ev Tirkiye yani ew kawî medya Tirkiye bi rastî sen mesela Rojavayê Kurdistanê gelek manîpulasyon û gelek ewkên derew derdixe wek kolwir Kurd têk diçin teslîm dibin wa çûn wa nizam çawakin tiştekî wa tune em hêvîdarin tenê nedûr yani divêt 2025 da wel Kurd li Sûrî statûkî kêmanî statûkî ku xwe îdare bikin navê çi dibe birave wê bi dest bixin ev jî ciyê kêfxweşiyê ku wê tesîra xwe yî erênî li her du perçê Kurdistanê li Bakur û Rojhilat jî bike ev ya baş e wek dîsa jî we basa ew kê kir we basa heştê şeعبî kir rastî heştê şeعبî ew mesela müdaxele wanî Newroza Kurdan ew îdî hatiye wê noxtê ku dibên ya gava mirina bizinê tê çi nanê şivan dixwe ew hatine wê noxtê yani li wê coğrafyayê sê çar heb rexstinê terorîst ku dinyayê da terorîst hatibûn îlan kirin hebûn di dojê çûn yani Hemas û Hizbullah çûn dora heşta şeعبî ewa PKK jî ji ber ku her em çiqas nebêjin jî di dinyayê da wek rexsinek terorîst hat pênasekirin wanê ew bi xwe ew xwe pes dikin yani biryara Amerîka û İsraîlê li wê coğrafyayê heye ku rexstinê terorîstî li wê derê nemînin di nav wan da yek jê jî heştê şeعبî ye êdî wekî piştgiriya heştê şeعبî bike merkez hikûmeta Bexdayê bike belkî bixêrtir be çünkü ew çax serxwebûna Kurdistanê nêzîktir dibe aliyê Sûnî jî ji wan dixetin yani Iraq perçe dibe Kurdistan jî li wê derê azad dibe ew têkçûna heştê şeعبî tabî wê li wê derê gelek tişta bi xwe re bigorîne em hêvîdarin li wê derê tiştek wa çêbibe bes li başûr tiştekî dinê wa gotinekê bînim ziman derbasê başûr Rojava bibin û tabi bêguman hinekî bûyerê navbretewî jî hene niha Partiya Sosyalîsta Demokrata Kurdistan yani Partiya Sosyal Demokrata berpirsyarên wê belgeyekî belav kirin li ser Alî Bapîr Alî Bapîr berpirsyarê Komela Dînî Kurdistanê partiya yani Komela Dînî belki rexsinek dîndarê tundra ve piçekî teklîvê û behsiya ku bi behsiya re xebitiye îstixbarata behsiya re xebitiye belgên dema Saddam Hüseyin derxistin piyasê ev jî balkêş e şîrovekî gelek zêde li ser netin kirinê lê belge zelal de nîşandan ku Alî Bapîr bi wan re xebitiye ev jî aliyekî mesele ye ka binêvê da çi derdkevin em nizan yani binêvê da min kulekî tiştî derkevin em eger li ser mesela başûrê Rojava hinekî rewşa Sûriyê jî gengeşe bikin yani bînin zimanê Rojavê da du sê alî hene yek jî eneke sew û peyê de xwaniye vê civîna dawiyê da ku hesekê çêkirin li hev dû hatin warê çerçeva bingehîn da li hev dû hatine ku heyêtekî hevbeş û ew ê wê têkilî bi hikûmeta Şamê re deynin ev cî kêfxweşiyê ye û hat diyar kirin ku piştê cejnê vê levkirina hanê ji Kurda re ew bikin yani diyar bikin zelal bikin em hêvîdarin bi hawakê ew ê bê ku tiştekî dinê pêk were ev bê zelal kirin û Kurd karibin bi hevû dûra gavekî baş bavêjin bi yekrêzî û yekdengî karibin li hemberê
dervaya xwe tev bigerin. Divê navbere de heyeteke Şamê hikûmeta Şamê jî çûbû ew ê hesekî hevdîtinekî li wê derê pêk hatiye lê ew ê hevdîtinê wiha bir dengekî nizm hat diyarkirin û şîrova wê zêde nehate kirin. Lêxwaneye ser mesela îdarê gorandina îdarê ew îtifaqa Mazlum Abdî û Ehmed Şera de hatibû kirin ev dewr û teslîm û tiştê wer xwaneye têda hatibû îspat kirin ku ez tehmîn dikim li ser vê çerçeveyê ku heyetekî hat û wan danûsandina li Hesekê kirin lê encamê wê tabî zêde eşkera nekir. Yani çi danûsandin kirin ew aliyekî aliyedinê di berê te jî yanî ziman ew êrişên Tirkiye ku li gundê ew ê gundê Kobaniyê ji malekî de yani malekî sêfîr û ew ê piraniya wî zarok ne kes hatin kuştin qetil kirin şehîd kirin ev xwaneye her çend êrişên ku dijî Kurda kêm bû bin jî yani yek wê ku wiha bûyerên wiha diltezîn tên kirinê lê tiştê ku bandorê li pêşeroja Sûriye bike an li Kurda jî bike hemî dewletên cîhanê wek zanin wan roja civîna nehemîn a li ser Sûriye li Bruksel jî pêk hat hemî dewlet ew ê dikin yani nerazîbûniya xwe li hember vê destûra ku muwaqet îmza kir amade kirin û Ehmed Şera jî îmza kir nerazîbûniya dewleta li ser heye û nerazîbûniya hemî aliyên Kurda jî li ser heye ê Elewiya û Duziya jî li ser heye ku divê levkirinê vê destûra ku îmza kirine wê belgeyê da ji bo pêkhateyan tu tiştekî tune yani tu mafekî tu evekî binavkirin jî tuneye û dewleta Sûriye dewletekî Erebî İslamî dide nîşandan yani ev jî nerazîbûniya her kesiye aliyedinê mesela Durzî pişta xwe bi İsraîl vakirê dan İsraîl piştgiriya wan dike xwestekê wan ê federalî û îdare heye lê aliyedinê de tabî balkêşe Can Polat serokê Durziya Lubnanê li berevajiyê Durziyên Sûriyê tev digere lê bandora wî çi qasa li ser Durziyê ku li Sûriyê hene çi qasa ser wan heye nizanim hêvîdarim ku kêm be ji ber ku Can Polat daxwaz ke ku piştgiriya hikûmeta Şamê bêqeyd û şert bikin yani piştgiriya wan bikin ji ber ku wana tola bavê wî girtine û starabêjim ew dikin em ê vî dikin ku ev zêde bandor nebe aliyedinê ev hikûmeta Şamê êrişê xwe li ser Elewiya bi komkujê didomîne yani bi hezara kes sivîl ji malê wan derdixin li cem zarokê wan ew ê wana işkence dikin bi komkujê dibicin ev jî nerazîbûniyekî yan şikekî ji bo hemî dunyayê ew kiriye û ji bo Kurda jî yani ne mesela Elewî ya PKK çawanin em Kurda wextê PKK'ên ku li Sûriye hene karbin bijîn karbin xwedî maf bin Kurd jî xwedî maf bin yani em hemî xwedî maf bin hem Kurd hem Durzî hem Elewî hem Sûnî Ereb xwedî maf bin eger aliyekî bê hûnda kirin ya jî tune kirin mane jê aliyê dinya jî tune dikin ji bo wê em Kurd bi tundî û partiyên me ê Başûr Rojava jî bi tundî evan êrişkariyê Şamê û vê destûra nû protesto dikin li dijî wê derdikevin bi hawakî fermî û ew ê dijî wê derdikevin em ê bîne ku û Kurd û bi piştgiriya Serok Barzanî ku têkiliyên dewletên dunyayê û xwestekê wê û têkiliyê wê bandora wî li ser partî û rêxistinên Kurdistaniyan heta bandorekî wî li ser Şamê jî heye yani ew hêzê ew ê jî rojhilata navîn de ku karibin Kurd di pêşeroja Sûriyê de xwedî desthilatdariyekî bin xwedî hêzekî bin duî wayê de jî hinekî çavkanî hene ku Kurd di wê hinekî mafan pir anhendik bi dest bixin yani bi ew qet bê bîjîrine duî wayê de eger tiştekî ew bikin hinkî danûsandinên Trump û
و پوتین جی ام بینن زمان جبر کو دوان دانو سانتنا دا هات دیار کرن کو پوتین و ترامپ نتنه لسر اوکراینا لحبتو کرنا شر رابستاندن و درش کرنا شر و لحب کرنا نه لسر روجاتا ناوین yani Asya Rojava levkirine kinavan da çeviye. Duy varida natın zarar kırın le diyar kırın ku levhatın ekeye. Ev levhatın hani çıkasa bandore le peşe Roja Kurdistan edike bitevay ne zarar beji le dinava İsrail u Amerika u Rusya'ya da xwaniya danûsandinekî levkirinekî ew ê heye. Rojhilata navîn de heye ji ber ku ji bo Alewiyê Sûriyê jî pêşniyarek heye ku İsraîl di vî warê da xwedî bandor be wan biparêze. Di van warê da gotinê xwe yê wiha dawiyê bîne ziman û bername me ji ber ku wextê me tevnabîne. Yani ez bixwe bawerim ku ev reşnivîsa Kanûna Esasiya Şamê ku hat îlan kirin yani bi ta awayî wê neqebûl kirin. Ew ya yani hewce nake ku meriv serê zêde şîrove jî bike gerçî serê zar hat münaqişe kirin û baweriya min ew mezin ew e ku ew aktorê Sûrî ê serekeyî ku Esad tera kirin hilweşandin îktidara wî روخاندن و شارع ده هفته کی دهانین او بوی شارعی کاربن گلک تشتا بدن کرن از وی دیار بکم اید دوا از بخواه گلک دیسا بیجم گشبینی نه یک ریزیا کردا چید بلوی داره تشتا که یعنی که دمکی نیز دا لحف بکن و براستی جی او چکدار و کساده بکونه بنه امر سیاست کرد و کردستانی الوی داره و تکه کسگن کار به هزگن کار به پشتا کردا بده ارده ای مهم اوه سیاست یک ریزی یک گرتی و چکدار بنه امر سیاست کردستانی دا خبات خواب دومینن روز لپیش دا روزا کردستانی آیا روزا وای باشور کردستانی از وی بیجم و تشتكي زيادة مرة بيجنين وقت ماجي أكبو وقت أصلا تانك بو إيروش هي تشتي مرة بيجا لأم جارك دن نوروزا همو تماشاوانا و كردستانيا بيروست كن و بهيفيا روزي خوشتر و گشتر بهيفيا حفتي كيدن أم جارك دن بهيف رابن سلام بهيفيا خوش و گش بهيفيا دمكي پیش روزکی آزاد و سربخوا نوروز او همی کردستانیا جنوب پیروز کن بخیر خوشی بمینن حیا روزکی دن یا هفته پیشیامه